બ્રેક બાદ ફરી એકવાર આપનું સ્વાગત છે। મહારાષ્ટ્ર કોંગ્રેસ એમએલએ દિલ્હી પહોંચશે। મોટી ખબર આવી રહી છે। કોંગ્રેસના એક ઉમેદવારની હાર થઈ છે। વિધાન પરિષદમાં કોંગ્રેસ ઉમેદવારની હાર થઈ હતી ત્યારે મહારાષ્ટ્રમાં રાજકીય ઉથલપાથલ જોવા મળી રહી છે। મહારાષ્ટ્રમાં રાજકીય ભૂકંપ છે અને સુરત એપિસેન્ટર બન્યું છે। જો કે કોંગ્રેસના જે અમુક એમએલએ છે, એક એમએલએ છે એ દિલ્હી પહોંચશે એવી વાત સામે આવી રહી છે। મહારાષ્ટ્ર કોંગ્રેસ એમએલએ દિલ્હી પહોંચશે જ્યારે શિવસેનાના લગભગ 19 થી 20 ધારાસભ્યો સુરત આવી રહ્યા છે, જેમાંથી 11 ધારાસભ્યો તો સુરતની હોટલમાં મોડી રાત્રે જ આવી ગયા, જ્યારે બીજા 9 ધારાસભ્યો એ ઓનવે છે, તેઓ પણ સુરત આવી રહ્યા છે। મોટી ખબર એ છે કે ઉદ્ધવ ઠાકરેની સરકાર મહારાષ્ટ્રમાં મુશ્કેલીમાં મુકાઈ રહી છે, કારણ કે વિધાન પરિષદના જે ચૂંટણીના પરિણામો આવ્યા, આ પરિણામોમાં ક્રોસ વોટિંગ થયું, જેમાં શિવસેનાના જે ધારાસભ્યોએ ક્રોસ વોટિંગ કર્યું છે અને તેને લઈને પાર્ટીના ભાજપના 5 ઉમેદવારો જીત્યા છે અને આ જ બાબતને લઈને ઉદ્ધવ ઠાકરે સરકાર હલી ગઈ છે। આજે બપોરે ઉદ્ધવ ઠાકરેની એક પ્રેસ કોન્ફરન્સ છે, જેમાં તમામ ધારાસભ્યોને એક બેઠકમાં ભાગ લેવા માટે બોલાવવામાં આવ્યા છે। જો કે મોડી રાત્રે 12 વાગે પણ બેઠક મળી હતી, જેમાં આજે નારાજ ધારાસભ્યો છે, જેમાં એકનાથ શિંદે જે મોટું નામ છે મહારાષ્ટ્ર સરકારમાં, તેઓ પણ હાજર નહોતા રહ્યા। તેમનો ફોન પણ સ્વિચ ઓફ અને નોટ રીચેબલ આવી રહ્યો છે। એટલું જ નહીં, લગભગ 20 થી વધારે જે ધારાસભ્યો શિવસેનાના છે તેઓ અત્યારે સંપર્ક વિહોણા છે, જેમાંથી 11 જે ધારાસભ્યો છે એ સુરત પહોંચી ચૂક્યા છે, 9 ઓનવે છે। हाल वरिष्ठ पत्रकार सुधीर सूर्यवंशी अपनी साथ जोड़ा है। सुधीर जी, मुंबई में एक बार बैठक और फिर शिंदे के साथ गुजरात क्यों गए 12 एमएलए, क्या खतरे में दिख रही है उद्धव सरकार? हाँ, ये बात जरूर है कि उद्धव ठाकरे की सरकार जो 2.5 साल उन्होंने कंप्लीट किया, उसके बाद में राज्यसभा में जिस तरह से उनको एक झटका लगा, उसके बाद में और बड़ा झटका एमएलसी इलेक्शन में लगा। उसके बाद में एकनाथ शिंदे का जो अभी रिवोल्ट उनकी पार्टी के अगेंस्ट में दिख रहा है, उससे ऐसा लग रहा है कि उद्धव ठाकरे की सरकार काफी संकट में है और इसके काफी मायने है ये सरकार संकट में रहने की वजह। जैसे 2014 में शिवसेना और बीजेपी की सरकार एक साथ थी, तो वहां पे देवेंद्र फडणवीस चीफ मिनिस्टर थे और एकनाथ शिंदे शिवसेना की ओर से अहम भूमिका निभाते थे। तो देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे का काफी कोऑर्डिनेशन और अच्छे रिलेशन थे। उसके बाद में 2019 में जो 2 डिफरेंट आइडियोलॉजी के 3 पार्टी की जो सरकार बनी महाराष्ट्र में, कांग्रेस, एनसीपी और राष्ट्रवादी, उसको महाविकास आघाड़ी कहा जाता है। तो उस सरकार में उद्धव ठाकरे खुद सीएम है, उनका बेटा आदित्य ठाकरे और टूरिज्म मिनिस्टर है, इन्वायरमेंट मिनिस्टर है, और एकनाथ शिंदे को अर्बन, जो काफी इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो माना जाता है, अर्बन डेवलपमेंट दिया गया है। लेकिन शिंदे के जो कुछ लॉयलिस्ट है, करीबी लोग हैं, उनको पार्टी में और सरकार में, जैसे एमएलसी इलेक्शन का टिकट का बंटवारा हो या राज्यसभा का, वहां पे स्थान मिल नहीं रहा था। तो उसके वजह से शिंदे को काफी नाराज थे उस चीज के लेके। दूसरी इंपॉर्टेंट अहम बात है कि जब कल एमएलसी के रिजल्ट आने के बाद में उद्धव ठाकरे ने कुछ फ्यू लीडर के साथ मीटिंग बुलाई थी, उनके जो शासकीय निवास स्थान है वर्षा बंगलो, वहां पे ऐसे बात बताई जा रही कि उन्होंने उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे को काफी झाड़ा कि मैंने आपको सब तरीके से सब जो कुछ चाहिए वो दिया, लेकिन आप लोग जो इंडिपेंडेंट एमएलए है और खुद के पार्टी के लोग भी संभाल नहीं पाते। तो उद्धव ठाकरे ने काफी नाराजगी एकनाथ शिंदे के ऊपर दिखाई और इसके जो कुछ चल रहा था बीच में, उसको मेरे ख्याल से उसके थोड़ा और एक ट्रिगर हो गया और इसके वजह से उन्होंने लेट नाइट गुजरात गए और सूरत में ली मेरिडियन होटल में, अभी वहां से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, कैसे वो अपनी भूमिका जाहिर करते, उसके ऊपर आगे का खेल महाराष्ट्र में डिपेंड है। लेकिन फिलहाल ये कंफर्म है कि उद्धव ठाकरे की सरकार के ऊपर अभी बहुत बड़ा संकट है। सुधीर जी, मुझे ये बताइए कि एमएलसी चुनावों के जो नतीजे आए, उसमें बागी एमएलए कौन थे, कौन ऐसे शिवसेना के एमएलए थे जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी? देखो, ये बात बताना काफी मुश्किल होगी, लेकिन एक चीज है कि काफी बागी लोगों ने क्रॉस वोटिंग किया। वो कांग्रेस में 3 लोगों ने क्रॉस वोटिंग किया है, लेकिन शिवसेना में उसका जो नंबर से ज्यादा है। राज्यसभा में भी वो क्रॉस वोटिंग किया, इसलिए शिवसेना का जो सेकंड कैंडिडेट था संजय पवार, उनको गहरी हार लेनी पड़ी उस इलेक्शन में। लेकिन इस इलेक्शन में उद्धव ठाकरे ने थोड़ी सावधान थी, प्रिकॉशंस लिया, सब कुछ किया
उसके बावजूद भी जो शिवसेना के पास में मेरे ख्याल से 60 के ऊपर 64 के ऊपर एमएलए का सपोर्ट था, तभी भी उनको 54 ही वोट्स मिले इस इलेक्शन में। लगभग 12 से 15 वोट जो शिवसेना के कुछ सपोर्टर और शिवसेना के लोगों ने क्रॉस वोटिंग किया और बीजेपी को हेल्प किया जो 5th कैंडिडेट उनका चुनने में, और कांग्रेस का जो 2nd कैंडिडेट था वो हराने में। लेकिन सुधीर जी, मुझे देवेंद्र फडणवीस का सोमवार को एक बयान आया था इसी मामले में, नाराजगी के मामले में। उन्होंने कहा कि दूसरी पार्टियां के जो विधायक हैं वो महाराष्ट्र सरकार से नाराज हैं क्योंकि ना तो मुख्यमंत्री और ना ही मंत्री उनके इलाकों में होने वाले कामकाजों को करने के लिए फंड मुहैया करवा रहे हैं और ना ही विकास के काम हो रहे हैं। क्या ये बड़ी वजह है, या फिर जो आप बता रहे हैं कि पार्टी में एकनाथ शिंदे या उनके समर्थक जो विधायक हैं उनका सम्मान नहीं हो रहा है? देखो, कोई भी आदमी जब बड़ा कदम उठाता है उसके पीछे एक कारण नहीं होता, उसके पीछे बहुत चीजें रहती है। जैसे आपने बताया कि पार्टी का जो एलोकेशन फंड है उसमें बहुत से एमएलए, नॉट ओनली शिवसेना की लेकिन कांग्रेस के एमएलए की भी वही कंप्लेंट है कि हमको गवर्नमेंट में जो शेयर मिलना चाहिए वो मिलता नहीं है। उसकी वजह से मेरे ख्याल से 3 कांग्रेस के एमएलए ने भी क्रॉस वोटिंग किया है। और दूसरी बात, जो शिवसेना के एमएलए, उनका कहना था, उनका एक कंप्लेंट थी कि चीफ मिनिस्टर शिवसेना का है तभी भी हमको फंड एलोकेशन प्रॉपर होता नहीं, लेकिन कंप्लेंट करना हो तो किसके पास करे, क्योंकि उद्धव ठाकरे कोविड की वजह से, बाद में उनके नेक सर्जरी की वजह से लोगों को एक्सेसिबल अप्रोचेबल नहीं थे। इसकी वजह से उनका जो भी कुछ कंप्लेंट किसके पास बताए, शिंदे थे, अनिल परब थे, बाकी लोग थे, लेकिन सीएम का खुद मिलना और बाकी लोगों का मिलना, इसमें काफी जमीन आसमान का अंतर होता है। इसलिए मुझे लगता है कि 2 लीडरशिप और जो एमएलए है उनके बीच में काफी बड़ा एक कम्युनिकेशन गैप हुआ और उसके वजह से शिंदे ने वो कम्युनिकेशन गैप को यूज करने का मेरे ख्याल से दिख रहा है कि उस चीज का, और देवेंद्र फडणवीस ने वही गैप एक्सप्लॉइट करके अपना सीट राज्यसभा में चुन के लाए और विधान परिषद है उसमें भी उन्होंने 5 कैंडिडेट चुन के लाए। सुधीर जी, देखो, नतीजों के बाद, एमएलसी चुनावों के नतीजे के बाद कांग्रेस के ही भाई जगताप ने कहा कि मेरे जीतने से ज्यादा दुख चंद्रकांत हंडोरे के हारने का है। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस के कुछ लोगों ने गद्दारी की है और मैं दिल्ली जाकर सोनिया गांधी से मुलाकात करूंगा और इस गद्दारी करने वाले लोगों की शिकायत भी करूंगा। यानी ये शिवसेना में ही क्रॉस वोटिंग है, ये नहीं है कांग्रेस के भी एमएलए ने क्रॉस वोटिंग की है। क्या लग रहा है आपको, क्या महाविकास अघाड़ी संभाल पाएगी अपने आप को, अपनी पार्टी को और बाकी लोगों को, सहयोगी दलों को? देखो, भाई जगताप का जो बयान है उनको, मुझे लगता है उनको सुटेबल जो बयान है वो खुद को डिफेंड करने के लिए बयान दिया है। देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी के 44 एमएलए थे और पहला जो कैंडिडेट था उनका चंद्रकांत हंडोरे, उनको 29 का कोटा दिया गया था। तो 29 के कोटे के बावजूद भी चंद्रकांत हंडोरे को सिर्फ 22 वोट मिले और भाई जगताप को फर्स्ट प्रेफरेंस के 20 वोट मिले। तो इसका एक मायना होता है कि मेरे ख्याल से भाई जगताप ने जो चंद्रकांत हंडोरे को कोटे के जो वोट थे वो भी अपने तरफ खींच लिए अंदरूनी, और उसका डैमेज चंद्रकांत हंडोरे को बुरी तरह से हुआ। भाई जगताप ने चंद्रकांत हंडोरे को डैमेज तो किया ही, लेकिन जो अपक्ष और जो स्मॉलर पार्टी जैसे बहुजन विकास आघाड़ी, समाजवादी पार्टी और बाकी जो कुछ एमआईएम थे उनके वोट जुटाने थे उसमें वो असफल रहे। उसके वजह से भाई जगताप को 2nd प्रेफरेंस के वोट सब लोगों ने जो महाविकास आघाड़ी उनको देने थे वो मिले, लेकिन भाई जगताप ने फर्स्ट प्रेफरेंस वोट इतने लेने नहीं थे, वो उन्होंने चंद्रकांत हंडोरे के वोट अपने तरफ खींचने के लिए चंद्रकांत हंडोरे जो फर्स्ट प्रेफरेंस का कैंडिडेट था कांग्रेस का, वो डेंजर जोन में आ गया और गिर गया। और तीसरा राउंड था वो मेरे ख्याल से इलेक्शन कांग्रेस अगेंस्ट कांग्रेस में हुआ, जैसे भाई जगताप और चंद्रकांत हंडोरे, वो काफी बुरी बात कांग्रेस के लिए है मेरे ख्याल से। और इसका जो कुछ क्या बोलते इम्पैक्ट होने वाला है गवर्नमेंट के ऊपर होने वाला है। हाँ। और इसके नतीजे आप देखने को मिल रहे हैं। लेकिन एक दूसरी खबर यह भी आ रही है सुधीर जी कि महाराष्ट्र कांग्रेस के एमएलए दिल्ली पहुंच रहे हैं। जिस तरह से शिवसेना के एमएलए सूरत आ रहे हैं वैसे ही कांग्रेस के एमएलए दिल्ली पहुंच रहे हैं। इसका क्या कयास लगाया जाए? नहीं, जो दिल्ली का जो कांग्रेस एमएलए का जो पहुंच रहे हैं वो जो न्यूज है वो बराबर है, लेकिन उसका कॉन्टेक्स्ट काफी अलग है। जैसे राहुल गांधी को ईडी की नोटिस आई है, उसके चलते कुछ स्ट्रैटेजी डिसाइड किया जाए, इसलिए कांग्रेस के महाराष्ट्र के एमएलए को हाई कमांड ने बुलाया था।
ये मेरे ख्याल से इलेक्शन के रिजल्ट के पहले की डिसीजन है। इससे इलेक्शन से कनेक्ट करना उचित नहीं होगा। लेकिन अभी जिस तरीके से हालात महाराष्ट्र में पॉलिटिकल हो रही है, उससे पॉलिटिकल अंदाज भी उससे कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस का जो एक दलित फेस था चंद्रकांत हंडोरे, उसकी हार हुई है। ये कांग्रेस के लिए बड़ी नामुश्की है, क्योंकि कांग्रेस अभी मेरे ख्याल से महाराष्ट्र में और बिखरेगी और बुरी तरीके से उसकी हालत महाराष्ट्र में हो सकती है। सुधीर जी, अब ये बताइए कि जैसे 11 एमएलए तो अभी सूरत पहुंच चुके हैं, 9 ऑन वे हैं, यानी 20 तो धारासभ्य एमएलए ऐसे हैं जो गुजरात आने वाले हैं या कुछ आ चुके हैं। अभी और कितने ऐसे नाराज एमएलए हो सकते हैं जो कि नाराज हैं और अभी बागी तेवर दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में दिखाई दे सकते हैं? देखो, नाराज है इसलिए शिवसेना का जो कैंडिडेट था वो गिरा, नाराज है इसलिए शिवसेना को जो वोट मिले थे वो नहीं मिले। लेकिन ये नाराजगी अभी इतनी दूर जाएगी कि उद्धव ठाकरे की सरकार खुद ट्रबल में आ जाएगी, ये देखने वाली चीज होगी। देखो, सरकार गिराना अभी इतना मेरे ख्याल से बीजेपी के लिए मुश्किल चीज नहीं है। जो जब चाहे वो सरकार गिरा सकते हैं, ये पहली बात होगी। लेकिन सरकार बनाना ये सबसे मेरे ख्याल से डिफिकल्ट चीज मेरे ख्याल से बीजेपी के लिए होगी। ये वो ऑप्शन एक्सप्लोर कर रहे हो। जैसे आपने बताया 11 विधायक गुजरात और ली मेरिडियन होटल में कुछ विधायक आएंगे, क्योंकि 11 विधायकों से सरकार बनने वाले नहीं बीजेपी की। उनको कम से कम मेरे ख्याल से 30 से 40 एमएलए की जरूरत है सपोर्ट के लिए। इसलिए मेजर टर्म शिवसेना का जब आएगा तभी नई सरकार बनेगी। सरकार गिराना काफी आसान है, अभी सरकार कभी भी गिर सकती है। लेकिन नई सरकार बनने के लिए उनके पास जो नंबर चाहिए, रिक्विजिट नंबर अपन बोलते हैं, वो नंबर मेरे ख्याल से बीजेपी के पास नहीं। इसलिए कुछ देर लग सकता है सब चीजों में। सुधीर जी, जो एकनाथ शिंदे जिन्होंने अभी बागी तेवर दिखाए हैं, क्या ये 2-4 दिन पहले से ये सब नाराजगी दिख रही थी या 1 महीने पहले से ये कई नाराजगी के अलग अलग मामलों में दिख रहे थे? क्योंकि ये सडनली दिख रहा है कि एक कद्दावर नेता, कैबिनेट मंत्री हैं जो अचानक ही महाराष्ट्र सरकार से अलग होकर सीधा सूरत पहुंच जाते हैं और अपने साथ 11 समर्थक एमएलए को भी लेके चले जाते हैं। क्या ये पहले से तय था? क्या ये नाराजगी पहले दिख रही थी या अभी 2 दिन से दिख रही है? देखो, नाराजगी हर चीज में, लेकिन नाराजगी के ऊपर कोई सोल्यूशन भी निकलता है। जैसे हमने देखा था महाराष्ट्र में 2019 में अजीत पवार ने कुछ अपने जो लॉयलिस्ट थे उनके साथ में रिवोल्ट करके शरद पवार के अगेंस्ट में बीजेपी के साथ में अर्ली मॉर्निंग में एक शपथ विधि लिया था डिप्टी सीएम का और देवेंद्र फडणवीस ने सीएम का। लेकिन उसके बाद में जैसे शरद पवार ने अपने जो पॉलिटिकल स्किल थी इतने साल का, कुछ मेरे ख्याल से बहुत साल का, उसका इस्तेमाल करके उन्हें वो रिवोल्ट को एक तब्दील करके महाविकास आघाड़ी का सरकार महाराष्ट्र में बनाया। वो रिवोल्ट को उन्होंने खारिज किया। अभी दूसरी बात है उद्धव ठाकरे के सामने अभी दूसरा जो रिवोल्ट है एकनाथ शिंदे का। अभी एकनाथ शिंदे के रिवोल्ट को कैसे खारिज करते, ये देखने वाली चीज है। जैसे एकनाथ शिंदे के उनको कन्विंस करने की मेरे ख्याल से बैक चैनल बाकी चीज चल रही होगी सेना में, अभी वो सक्सेसफुल होते और हो नहीं पाते, वो देखने वाली चीज है। लेकिन इसका काफी असर महाराष्ट्र की राजनीति और आने वाले जो सरकार है उसके ऊपर दिखाई देगा। बिल्कुल बिल्कुल सुधीर जी, शुक्रिया जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो આ એક મોટી ખબર છે મહારાષ્ટ્રમાં રાજકીય ભૂકંપ અને તેનું એપિસેન્ટર સુરત, કારણ કે 20 જેટલા શિવસેનાના નારાજ ધારાસભ્યોએ સુરતમાં ધામા નાખ્યા છે। આ ખબર પર અમારી નજર રહેશે। હાલ રોકાઈશું એક બ્રેક માટે। न्यूज हेडलाइन प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा हर रोग दफा। न्यूज हेडलाइन प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा हर रोग दफा। ભાવનગરમાં વરસાદી માહોલ। શહેરના અનેક વિસ્તારોમાં સામાન્ય વરસાદ પડ્યો। ગ્રામ્ય પંથકમાં વાદળછાયું વાતાવરણ છવાયું। પાલીતાણા, ટાણા, મહુવા સહિત વિસ્તારોમાં છૂટોછવાયો વરસાદ વરસ્યો। વાદળછાયા વાતાવરણ બાદ પવન સાથે થયો વરસાદ। ઠંડક પ્રસરતા લોકોને ગરમીમાંથી રાહત મળી। પોરબંદરમાં ઉકળાટ અને બફારા બાદ પડ્યું વરસાદી ઝાપટું। અમુક વિસ્તારમાં વરસ્યો વરસાદ। જિલ્લામાં વાવણી લાયક વરસાદની ખેડૂતો જોઈ રહ્યા છે રાહ।
ગીરના વિસ્તારમાં છૂટોછવાયો વરસાદ, દરિયાકાંઠા નજીકના ગામોમાં વરસાદી ઝાપટા, ખેડૂતોએ વાવણીલાયક વરસાદ માટે પ્રાર્થના કરી. બોટાદમાં ગઢડાના ઢસા ગામે વરસાદ, ઢસા સહિત ગ્રામ્ય પંથકમાં વરસાદી માહોલ, પાટણા, રસનાળ, પીપરડી સહિતના ગામોમાં થયો વરસાદ. વડોદરાના ડભોઈ પંથકમાં ધોધમાર વરસાદ, પહેલી સવારથી જ વાદળછાયા વાતાવરણ બાદ બપોરે ધોધમાર વરસાદ વરસ્યો, વાવણીલાયક વરસાદ થતાં ખેડૂતોમાં ખુશી. વડોદરાના પાદરામાં ધોધમાર વરસાદ પડતા રસ્તા પર પાણી ફરી વળ્યા, ખેતરોમાં પાણી ફરી વળ્યા, વાવણીલાયક વરસાદથી ખેડૂતોમાં આનંદ. ખેડાના નડિયાદમાં બપોર બાદ વરસાદ, સ્ટેશન રોડથી સંતરામ મંદિર વિસ્તારમાં વરસાદ વરસ્યો, લોકોને ગરમીથી મળી રાહત. નર્મદાના રાજપીપળા શહેરમાં વાતાવરણમાં પલટો, રાજપીપળા શહેરમાં ધોધમાર વરસાદ વરસતા લોકોને ગરમીથી રાહત મળી, ખેડૂતોમાં અનેરો આનંદ જોવા મળ્યો. છોટાઉદેપુરમાં બોડેલી પંથકમાં વરસાદી માહોલ, કેટલાક વિસ્તારમાં વરસાદી ઝાપટા પડ્યા, છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી વાદળછાયા વાતાવરણ બાદ થયો વરસાદ. સાબરકાંઠાના વાતાવરણમાં પલટો, હિંમતનગરના કડોલી ગામે થયો વરસાદ, મેઘરાજાની એન્ટ્રી થતાં ખેડૂતોમાં ખુશી, વાતાવરણમાં ઠંડક, ગરમીથી લોકોને રાહત મળી. અરવલ્લીના ભિલોડામાં ભારે પવન સાથે વરસાદ, ભિલોડા, ધોલવાણી, ખુમાપુર, માકરોડામાં વાવણી લાયક વરસાદથી ખેડૂતોમાં આનંદ. પાટણ શહેરમાં લાંબા વિરામ બાદ વાતાવરણમાં પલટો, વાદળછાયા વાતાવરણની સાથે ધીમી ધારે વરસાદનું આગમન, શહેર સહિત ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં ધીમી ધારે વરસાદ. ડાંગના ગિરિમથક સાપુતારામાં વરસાદી ઝાપટું પડ્યું, સાપુતારામાં ગાઢ ધુમ્મસ છવાતા આહલાદક વાતાવરણ સર્જાયું, ધુમ્મસભર્યા વાતાવરણમાં ઝીરો વિઝિબિલિટીના કારણે વાહન ચાલકોને મુશ્કેલી. રાજકોટના ગ્રામ્ય પંથકમાં ખેડૂતોએ શરૂ કરી વાવણી, કિસાન સંઘના પૂર્વ પ્રમુખ દિલીપ સખિયાએ તંત્રની કામગીરી પર ઉઠાવ્યા સવાલ. જિલ્લા પંચાયત તેમજ સિંચાઈ વિભાગમાં અનેક રજૂઆત છતાં 3000 જેટલા ચેકડેમ તૂટેલી હાલતમાં. જિલ્લાના 594 ગામડામાં ચેકડેમ રિપેર ન કરાતા પાણીનો નહીં થઈ શકે સંગ્રહ, જોકે જિલ્લા વિકાસ અધિકારીએ કર્યો બચાવ, કહ્યું જિલ્લા પંચાયત હસ્તગત આવેલા 840 ડેમમાંથી મોટાભાગના ચેકડેમ કરાયા રિપેર. રાજકોટમાં ધોરાજીમાં વોર્ડ નંબર 9માં લોકોના પીવાના પાણી માટે વલખા, છેલ્લા 6 મહિનાથી પીવાના પાણીની સમસ્યા, પાલિકા તંત્રને અનેકવાર રજૂઆત કરવા છતાં કોઈ નિરાકરણ નહીં. પીવાના પાણીના પ્રશ્ને મહિલાઓએ નગરપાલિકામાં કરી રજૂઆત, વોર્ડ નંબર 9માં છેલ્લા 2 વર્ષથી પીવાના પાણીની સમસ્યા, મહિલાઓએ તંત્ર વિરુદ્ધ નારેબાજી કરી વ્યક્ત કર્યો રોષ. છોટાઉદેપુરના કવાંટમાં લોકોના પાણી માટે વલખા, કવાંટ તાલુકાની નજીક નર્મદા નદી. બ્રેક બાદ ફરી એકવાર આપનું સ્વાગત છે. તો મહારાષ્ટ્રમાં રાજકીય ભૂકંપ મચી ગયો છે. સુરત એપિસેન્ટર બન્યું છે. દેવેન્દ્ર ફડણવીસ દિલ્હી જવા માટે રવાના થયા છે. રાજકીય ઉથલપાથલ વચ્ચે દિલ્હી જવા માટે રવાના થયા. એનસીપીના અજીત પવાર, જયંત પાટીલ પણ દિલ્હી જશે. મહારાષ્ટ્રની રાજનીતિમાં ખજુરાહો કાંડ સર્જાયું છે. મહારાષ્ટ્રની રાજનીતિમાં ભડકો જોવા મળી રહ્યો છે. શિવસેનાથી નારાજ થઈને એકનાથ શિંદે, જેઓ કદ્દાવર શિવસેનાના નેતા અને કેબિનેટ મંત્રી છે મહારાષ્ટ્ર સરકારમાં, તેમની સાથે 11 ધારાસભ્યો સોમવાર સાંજથી જ સંપર્ક વિહોણા બન્યા. તેઓ સુરતની ડુમસ રોડ પર આવેલી હોટલમાં રોકાયા છે અને હજુ બીજા 9 ધારાસભ્યો ઓનવે છે અને તેઓ પણ સુરત આવી રહ્યા છે. કુલ 20 જેટલા શિવસેનાના ધારાસભ્યો સુરતમાં આવી રહ્યા છે અને 12 વાગે બપોરે તેઓ એક પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરશે. એકનાથ શિંદે સુરતથી પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરશે. રાજકીય વિશ્લેષક પ્રશાંત ગઢવી હાલ સ્ટુડિયોમાં મારી સાથે જોડાયા છે. પ્રશાંતભાઈ, સૌથી પહેલા તો આપનું સ્વાગત. અને આ જે મહારાષ્ટ્રની અંદર જે જબરજસ્ત રાજકીય ઉથલપાથલ મચી ગઈ છે, આપ તેને કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છો? એટલે આમ તો જ્યારથી આ સરકાર બની 2019માં ત્યારથી આપણે રોજ ઉથલપાથલ જોતા આવ્યા છીએ. પહેલા દિવસથી કે આંકડાની બહુમતી, એટલે પહેલા તો સરકાર કોની બનાવી ત્યારથી આખો જો ઘટનાક્રમ તમે જુઓ તો એક દિવસ માટે ફડણવીસની સરકાર બની, અજીત પવાર એ દિવસે એમની સાથે રહ્યા અને શપથવિધિ પણ થઈ ગઈ. એ પછી બહુ જ બધા પ્રયત્નો કરવામાં આવ્યા પણ ક્યાંય કેચ પકડાતો નહોતો અને દર વખતે લૂઝ બોલમાંથી છટકી જવાતું હતું. આ વખતે જે એમએલસીના ઇલેક્શનની નારાજગી બહાર આવી અને આંખે ઉડીને વળગે એ રીતે ક્રોસ વોટિંગ થયું છે. શિવસેનાના ધારાસભ્યોએ નારાજગી બતાવી છે. આ નારાજગી છેલ્લા ઘણા સમયથી પારિવારિક દ્રષ્ટિએ પણ ચાલતી હતી, ખાસ કરીને એકનાથ શિંદેને લઈને. એ તો પોતે કેબિનેટ મંત્રી છે ત્યાંની સરકારમાં.
લગભગ 20 જેટલા ધારાસભ્યો આ બાજુ આયા છે જી સુરતમાં. प्रशांत भाई, आपने अटकावा मांगा. राज्याच्या जनतेला न्याय कसा देता येईल ही भूमिका काँग्रेस घेणार. नसीम खान म्हणाले की महाविकास आघाडीमध्ये राहायचं आहे की नाही राहायचं आहे याचा पुनर्विचार करण्याची वेळ आली आहे. मी मुंबईला गेल्यानंतर सगळ्या नेत्याशी चर्चा करून यावर आम्ही प्रतिक्रिया देऊ. प्रशांत भाई, હવે આપ આપની વાત આગળ વધારશો. સો ઓવરઓલ અત્યારે જોવામાં આવે તો લગભગ 11 થી 12 ધારાસભ્યો ગઈકાલ રાત્રે આવી ગયા છે. બીજા 8 થી 9 ઓન ધ વે છે. 12 વાગે 1 વાગ્યા સુધીમાં પહોંચે. એમની શું માંગણી છે, કેમ આ પગલું ભર્યું છે, એને લઈને મને લાગે છે એકનાથ શિંદે પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરવાના છે. બપોર પછી શિવસેના પોતે એક પ્રેસ કોન્ફરન્સ ઉદ્ધવ ઠાકરે પોતે કરી રહ્યા છે. આ બાજુ દિલ્હીમાં શરદ પવાર, કારણ કે શરદ પવાર અત્યારે દિલ્હીમાં એમના ઘરે, દિલ્હીવાળા ઘરે હતા, એટલે દિલ્હીમાં એમના ઘરે મિટિંગોનો દોર ચાલુ થઈ ગયો છે અને એ પણ કોઈક ડિસિઝન લઈ એટલે મને લાગે છે જોઈન્ટ વિડીયો કોન્ફરન્સિંગ કરીને કોઈ એક કોમન પ્લેટફોર્મ પર આવીને એ બંને કોમન એક પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરવાના છે. અત્યારે એક જ ઓપ્શન છે કે આ લોકોને મનાઈ લેવામાં આવે કોઈ બી રીતે, કારણ કે કોઈ બી રીતે આંકડાકીય જો જુઓ ને સરકાર પડી શકે છે પણ નવી બની શકે એવો કોઈ ફિગર કોઈની પાસે છે નહીં. એટલે કેવી રીતે બનાવી એ બહુ અઘરો પ્રશ્ન છે. એટલે મને એવું લાગે છે કે અત્યારે માત્ર એક જ ઓપ્શન બચ્યા અને એમાં બી આ સરકાર જે બની છે MVA મહાવિકાસ આઘાડી, તમે જુઓ તો શરદ પવાર એ ભીષ્મ પિતામાં કહેવાય રાજકારણના, એમાં ભારતના રાજકારણના એ ભીષ્મ પિતામાં કહેવાય. આગામી સમયમાં રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણી છે એના લઈને પણ એ ઘણું બધું મંથન કરી રહ્યા છે. તો આ બધામાં શરદ પવાર આ સરકાર પડવા ન દે. એ કંઈક એવું જ જેમ આપણે કહીએ ને દર વખતે કે મોદી સાહેબ કંઈક નવું લઈને આવશે, એમ શરદ પવાર કંઈક નવું એવું લઈને આવે. પહેલો પ્રયત્ન એ છે જ એ લોકોનો કે ભાઈ આ ધારાસભ્યોને મનાઈ લેવામાં આવે, કોઈક રીતે પાછા બોલાવવામાં. ભલે ક્રોસ વોટિંગ થઈ ગયું, ક્રોસ વોટિંગમાં જો MLCનું ઇલેક્શન હતું, MLCમાં 1 સીટ ભાજપ વધારે લઈ ગયું છે 11માંથી ધારા પ્રમાણે. તો આ ક્રોસ વોટિંગ કોણે કર્યું છે, કેમ કર્યું છે, શું નારાજગી હતી, મને લાગે છે ઘર મેળે જે રીતે પતાવવામાં આવે એવો એક પ્રયત્ન થશે. કારણ કે સરકાર કોઈ રીતે પડે એવી પડી જશે. આંકડાકીય તમે જુઓ તો 56, 54 અને 44 આ ત્રણ NCP, શિવસેના અને કોંગ્રેસ ભેગા થઈને સરકાર બનાવી છે. ભાજપ પાસે માત્ર 105 MLA છે. હવે 13 અપક્ષનું ઓલરેડી એ વખતે પણ અસમંજસ ચાલતી હતી, કોને ટેકો આપશે કોને નહીં આપે, પણ એ વખતે એ લોકો શિવસેનાના સમર્થનમાં ગયા હતા. અત્યારે સપોઝ 13 ફરીથી ભાજપ પાસે આવે, આ 20 નારાજ ધારાસભ્યો પણ કદાચ ભાજપના ખેમામાં બેસે તો 145 ની મેજિક ફિગર, કારણ કે 288 થી બનેલું મહારાષ્ટ્ર એસેમ્બલી એટલે જીતવા માટે 145 સીટ જોઈએ. હાલની તારીખમાં ભાજપને 40 સીટ ખૂટે છે સરકાર બનાવવા માટે, અને બાકી બધા જે નાના નાના પક્ષો છે ત્યાંના સ્થાનિક AIMIM છે, બીજી 2-3 છે, એ લોકો તો બટ નેચરલ જે પેલી બાજુ ટેકો આપી રહ્યા છે. તો આ પરિસ્થિતિમાં ભાજપની સરકાર ચોખ્ખે ચોખ્ખી બનતી નથી. એટલે બે જ ઓપ્શન બને છે. જો આ કારણ કે મેજિક ફિગરથી નીચે ઉતરે અને આગામી સમયમાં રાજ્યપાલને લેટર આપવામાં આવે કે ભાઈ સરકાર પાસે બહુમતનો આંકડો નથી, તો સરકાર પડી શકે છે, એટલે એસેમ્બલી ડિઝોલ્વ થઈ શકે છે. પણ ઇઝીલી સરકાર બનવી એ મને અત્યારે અઘરું દેખાઈ રહ્યું છે. પણ શિવસેનાની અંદર આટલી નારાજગી જે ઉડીને આંખે વળગી હોય એ પહેલી વખત આવું જોવા મળ્યું છે કે 20 જેટલા ધારાસભ્યોએ પાર્ટી સામે બંધ પોકારીને અને ખુલ્લેઆમ ક્રોસ વોટિંગ કર્યું અને ત્યારબાદ પાર્ટીથી અંતર રાખી લીધું હોય. તો આ બાબતને આપ કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છો અને શું આ ડેમેજ કંટ્રોલ કરી શકશે ખરા ઉદ્ધવ ઠાકરે? એટલે થઈ જશે ડેમેજ કંટ્રોલ, મને એવું લાગે છે. પણ યસ, યુ આર વેરી રાઈટ કે આ પહેલી વાર, જો નોર્મલી ગઈ વખતે બી અમે કહેતા હતા, નોર્મલી તમે જુઓ તો ભાજપ કોંગ્રેસનું રાજ્ય હોય અને ધારાસભ્યોની અસમંજસ હોય તો લોકોને ગુપ્ત જગ્યાએ રાખવા પડે. જ્યારે આ પહેલી વાર આપણે એ વખતે જોયું હતું કે છૂટા ફરતા હતા ધારાસભ્યો, એ શિવસેનાના 54 હોય, NCPના 54 હોય કે શિવસેનાના 56 હોય, એ છૂટા ફરતા હતા, એમને ક્યાંય બાંધવા નહોતા પડ્યા. એ બધાની એક હોટલમાં મિટિંગ થઈ હતી, શરદ પવારે બધાની એક આગેવાની લીધી હતી. પણ શિવસેનાના પરિવારમાં પહેલીવાર એટલા માટે કારણ કે છેલ્લા ઘણા સમયથી જે રીતે એક તો સૌથી પહેલા શિવસેનાની આખી વિચારધારા બદલી સરકાર બનાવવા માટે, એ NCP ને કોંગ્રેસના ખેમામાં બેઠી જે અલગ જ આખી વિચારધારા જેને આપણે એ વખતે બી કહેતા હતા, આ વિચારધારા વિમુખ થઈ. એટલે ક્યાંક એ વખતે પણ અંદર નારાજગી હતી, પણ સરકાર બનતી હતી, ઠાકરે પરિવારમાંથી કોઈ CM બનતું હતું એટલે એને આગળ વધાર્યું. એ પછી ઘણા બધા નાના નાના ઇશ્યુઝ, કારણ કે આજનું આજે ઘટનાક્રમ છે એ કંઈ રાતોરાત નથી બન્યો. એ છેલ્લા 4-3 વર્ષની અંદરની નાની મોટી નારાજગી, ક્યાંક વિચારધારાની છે, ક્યાંક તમે એક બાજુ ભાજપ સાથે હિન્દુત્વની વાત કરી અને પછી કોંગ્રેસ સાથે બેઠા છો એની નારાજગી છે, ક્યાંક અજાન, બજરંગબલી, હનુમાન ચાલીસા, નવનીત રાણા, સચિન વાજે, શાહરૂખ ખાન ડ્રગ્સ કેસ, આ બધું ક્યાંક ભેગું થયું છે નાનું નાનું. એટલે એ લોકલ ધારાસભ્યોને પણ બીજા ઘણા દબાણ. જી, હું આપને અટકાવવા માંગીશ. હાલ એક મહત્વપૂર્ણ ખબર જે મળી રહી છે, મહારાષ્ટ્રમાં મોટો રાજકીય ભૂકંપ સર્જાયો છે અને 20 જેટલા ધારાસભ્યો શિવસેનાના નારાજ છે. ભાજપ અવિશ્વાસ પ્રસ્તાવની તૈયારીમાં જોવા મળી રહ્યું છે. શિવસેનાના ધારાસભ્યોએ સુરતમાં ધાવા નાખ્યા છે
તો કોંગ્રેસના એક ધારાસભ્ય દિલ્હીમાં છે, શિવસેનાના ધારાસભ્યોના સુરતમાં ધામા અને શિવસેનાના 20 જેટલા ધારાસભ્યો નારાજ છે. આવું પહેલી વખત મહારાષ્ટ્રમાં જોવા મળ્યું છે કે શિવસેનાના જે ધારાસભ્યો છે એ ખુલ્લેઆમ પાર્ટી સામે નારાજગી વ્યક્ત કરી રહ્યા છે. એટલું જ નહીં, આ તમામ લોકોએ પાર્ટીથી અંતર બનાવી લીધું છે, સંપર્ક વિહોણા થઈ ગયા છે. તો આ તમામ અપડેટ પર અમારી નજર રહેશે. હાલ રોકાઈશું એક બ્રેક માટે. न्यूज हेडलाइन